رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة صاد آية نمبر 21. وهل और आया अता का रागली देता था नबओ खबर अलखस में द मुकदमे वालों द झगड़ा कोल वालों द बहस कोल वालों इजहर कला तसव्वरो च अगवी द देवाल दब्बर उखतल तसव्वरो दीवार के ऊपर चढ़ जाना हर कला च अगी तसव्वरो द देवाल दब्बर उखतल अलमहराब द इबादत गाह महराब प्राइवेट रूम तम वेली कीगी इबादत गाह तम वेली कीगी बालाखाने तम वेली कीगी यू बंद शान प्राइवेट रूम नो हर कलचे इस हर कला तसव्वरो द देवाल दब्बर उखतल द स देवालो द महराब देवालो द प्राइवेट रूम द इबादत गाह देवालो दागी द बर सुक उखतल अलखस में यो मुकदमे कोल वाले यानी मुकदमा द दो कसानो मंस की मतलब दो कसानो झगड़ा और बहस से दो कसानो मंस के वदा दो कसान द देवाल द बर उखतल चिकम द महराब द इबादत गाह देवालो और दा अच्छा जिक्र की द दाऊद अलैहिस्सलाम प्रीवियस आयतों ने कि मुंग दाऊद अलैहिस्सलाम जिक्र शुरू करे व्हेन इट कंटिन्यूज दा आयत चिकम दीन और दा मुश्किलात अल कुरान में शामिल दी बिकॉज द दे उस चिकम वाक़यात बयानी की नो अगर सिर्फ द इशारों सर बयान शिवी दी मतलब सिर्फ हिंट्स राकड़ी शिवी दी तफसील पकी नश्ता तफसील द पारा a lot of scholars अगवी तौरात दा रुजू करे द तौरात ने रेफरेंस रागस्ते दे खो अलता मसला दा चिप तौरात के मुंग तक मालूमात मिलावी की नागा द अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम शायान शान नदी चिकम वाक़यात अगवी बयान करी दी प तौरात के अगर ज़मूंग द पारा द यो कन्फ्यूजन स्टेट जुड़ की च दा खो अंबिया अलैहिमुस्सलाम दी द जी पे बारे की दा खबर न फिट कीगी च कम तफसील अगवी बयान कर दे नागर ढेर ज़्याद से लिमिट से क्रॉस कर दी दा तफसील और अगर ज़मूंग माइंड न एक्सेप्ट कई खो पदे के दा नुक्ता ख़तरी के सर पदे वानजान पोई कई च आदम अलैहिस्सलाम न वाला द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तमाम अंबिया और रसूल अगवी मासूम दी लेकिन इंसान दी और दस न दागी न चरता गलती न दशवे द गलती गुंजाइश पैदा शवे दे और अल्लाह ताला अगवी टिकट दी अल्लाह ताला अगवी इस्लाह पल करे दा और टोलो खल्को मखामखी करे दा आयात नाजिल शवी वही रागले दा प कुरान के द नबी अलैहिस्सलाम प बारे के सुना आयतुन रागली दी प मैदान जंग के च नबी अलैहिस्सलाम हुई च यो कौम त बसिंग अल्लाह बख्शिशु की च द आगा नेशन द आगा कौम खलक च कम दिन आगवी खपल रसूल त तकलीफ रसई दा मैदान जंग के द नबी अलैहिस्सलाम ना द अल्फाज तखले मुबारक न उतल और प आगा वक्त के पे अल्लाह वही नाजिल कर च या रसूलुल्लाह त दस न शवेले टेक योर वर्ड्स बैक स्टा प कौम की बही दस खलक राजी च कम बस्ता सरा उलाड़ी नो दा सिर्फ यो एग्जाम्पल दे दस मल्टीपल एग्जाम्पल्स च दे प कुरान के नो तमाम अंबिया मासूम दी लेकिन इंसान दी और इंसान न गलती की दस न द चावी फरिश्ती दी अलबत्ता द अल्लाह ताला खसूसी बंदगान दा टोल अंबिया और रसूल नो हर वक्त अल्लाह पर हिफाजत कियो यो वाक़या द मुंग से द नबी अलैहिस्सलाम द लाइफ ना चकल अगा पखपल जवानी कियो और अगा वक्त अगा त नबूवतम नो मिला वक्त पखपल जवानी कियो और द्वज़ला नबी अलैहिस्सलाम द यो मेले तरफ ता इरादा होकड़ा जैसे द मेले तरफ ता जम प अरब के बैक इन द डे हर काल बा यो मेले लगे दा चिकम के बा हर किस्म शायरी के दा एंड ऑफ कोर्स पागे के बब्या फहश गोई बम पकेवा जैसे अल्फाज बम पके इस्तेमाल दल चिकम बेहुदा मशायरे बेहुदा शेरुना बम पके के दल नो द नबी अलैहिस्सलाम चूंकि ढेर ज़्यादा शायरी ख्वावा बाय नेचर नबी अलैहिस्सलाम शायरी तरफ ढेर ज़्यादा अट्रैक्ट किरो ही लव्ड इट चाब रसूल अलैहिस्सलाम त पोएम उली को प शायरी की नो ही वुड रियली अप्रिशिएट इट एंड दैट्स वाई नबी अलैहिस्सलाम पखपल जवानी के द ज़हूरी नबूवत न मख के पखपल जवानी के दा इरादा दो ज़ला कड़े वजह दे मेले लजम चिकम की शायरी की जमा शायरी डे रखखे
نو په لاره کې چونکې هغه د پیدل سفر او د مکې نه په یو څه ډسټنس باندې به هغه میله لګېده په څه بازار کې. نو د روایاتو نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام به پیدل تلو او په لاره کې به ځان به لږ دمکو، نو یو ځای کې به کېناستو یا به سر ولګو، نو هغه ځای کې به په هغه باندې خوب تاری شو صلی الله علیه وسلم، او هغه ځای کې به سترګې بندې شوې او ټوله شپه به تېره شوه او چې سهار به پاڅېدو نو میله به ختمه شوې وه. او دا واقعه د نبی علیہ السلام سره 2 ځله شوې. نو دغسې الله تعالی د نبی علیہ السلام حفاظت کړی او دغسې د خپل ټولو انبیا او رسل الله تعالی خپل سپیشل حفاظت کړی دی. د نبیانو په باره کې دا هم ده چې هر یو نبی چې چاله په الله نبوت او رسالت ورکوي نو هغه پیدایشي طور باندې نبی ای. په دې حوالې سره د نبی علیہ السلام فرمان دی چې کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. زه هغه وخت نبی وم چې کم وخت کې د آدم علیہ السلام روح د هغه جسم ته لا نو اچولی شوی، چې د آدم علیہ السلام صرف جسد جوړو، صرف جسم جوړو، پکې روح لا نو. د هغې نه مخکې نبی علیہ السلام نبیو، یعنی عالم ارواح کې نبی علیہ السلام روح مبارک هغه یو خصوصي امتیازي شان باندې و. بر بهرحال د نبی علیہ السلام نبوت چې کوم دی د هغې ظهور په 40 سال په عمر کې شوی دی، لیکن د نبی علیہ السلام د بچپن نه برای راست د الله تعالی په حفاظت کې و. او د دې حفاظت دا مطلب دی چې د ټولو انبیا او رسل هر قسم بیکاز وسوسه هر چا سره ده، انسان دی، I said فرشتې نه دي، نو د هر قسم څه غلط سوچ یا اراده چې په ذهن او په دماغو کې پیدا شوی ده نو هغې په عمل کې نه ده راوستې، هغه د هغوی نه په عمل کې نه ده راغلی. ټول انبیا ان دس سینس معصوم دي. اوس دا مخکې چې کوم آیتونه بیانېږي د داود علیہ السلام په باره کې، د هغې په باره کې چې کوم اسرائیلیات نریشنز دي، تورات اسرائیلیات نریشنز دي، قرآن کې د دې اس تفصیل نشته، بٹ سکالرز دا بیان کړي دي. زما خپل رجحان دې طرف ته نه دی، بٹ چونکې ډاکټر اسرار احمد هم په خپل تفسیر کې بیان کړي دي، a lot of scholars mentioned، نو زه به هم دا تفسیر تاسو ته ووایم چې داود علیہ السلام ته د داود علیہ السلام په باره کې مشهور چې د هغه ډېرې زیاتې ښځې وې. he had multiple wives and د هغې وایفز باوجود د داود علیہ السلام په زړه کې یو بلې ښځې سره د نکاح کولو یو شوق پیدا شي، بٹ هغه ښځه آلریډي د بل چا په نکاح کې ای. نو دا خیال د داود علیہ السلام د ذهن نه اخوا کولو دپاره الله تعالی یو سیناریو، یو صورتحال جوړ کی، یو کیس د داود علیہ السلام مخامخ راولي چې هغه کیس داود علیہ السلام وګوري نو داود علیہ السلام خود به خود د خپل اراده بدله کی چې کم اوسه پورې صرف او صرف په زړه کې یو خواهش و یو اراده و د نکاح، خو هغه الله تعالی د دې صورتحال د دې واقع سره هغه ارادم د داود علیہ السلام د زړه نه لرې کړي. والله عالم، اٹس ناٹ ان د قرآن ان د حدیث د اسرائیلیات او د تورات د نریشنز نه دا دي. په قرآن کې صرف هغه سیناریو بیان شوی ده چې کم د وجې د داود علیہ السلام د زړه نه هغه خیال اخوا شوی، بٹ د هغې نور هم ډېر ایکسپلینیشنز کیدی شي which I'll share with you. کیسه داسې شوې وه چې داود علیہ السلام به همیشه په خپل محراب کې یو خصوصي وخت په خپل محراب کې تیرو. محراب از ا پرایویټ روم، یو عبادتګاه چې کم کې به داود علیہ السلام په ځان پسې به ور به لاک کو اور هغې کې به په ګنټو ګنټو ناستو او د الله عبادت پې کو. ایز وی سټډیډ یسټرډے چې هغه ډېر زیات ذل عید صاحب قوت اسټرینتھ والو اور اواب و بالعشی والاشراق رجوع کولو والو. داود علیہ السلام ایز ان روټین په خپل محراب کې ناست چې 2 سړي راشي اور هغوی چونکې تاله لګېدلي ور باندې نو هغوی د ور نه نشي راتلی، نو د ډېر هیبت نه هغوی د داود علیہ السلام د محراب د دیوال د بره وخیجي او لاندې راټوپ کړي. نو وهل اور آیا اتا کا راغلی دی تا ته نبا او خبر الخصم د مقدمې والو، د بحث کولو والو، د جګړو کولو والو، از هر کله تصورو چې هغوی د دیوال د بره وختل المحراب د محراب د کمرې
از هر کله دخلو چې هغوی داخل شو علی داود په داود علیه السلام باندې ففزع نو پس هغه غبراو شو منهم د هغوی نه. داود علیه السلام got scared چې دا زما د دیوال د بره څوک راوختل، ډېر زیات ویریږي. ففزع پس هغه غبراو شو منهم د هغوی نه. قالو اور هغوی ووې لا تخف ته مه یریږه، خصمانې مونږ دوه جګړه کولو واله یو، مونږ دوه بحث کولو واله یو. بغا زیاتی کړي د بعضونه زمونږ باز علا باز په باز باندې. فحکم پس ته لحاظه فیصله وکړه بیننا زمونږ درمیان بالحق کې د حق سره، ولا تشتت او مه بې انصافي کوه، وهدنا او زمونږ رهنمایي وکړه الی سواء الصراط د سیدی راه ته. په سیدی راه یعنی مونږ ته کمپلیټ فیرنس او د جسٹ انصاف سره زمونږ په منځ کې فیصله وکړه. نو اس هر کله دخلو چې داخل شو علی داود په داود علیه السلام باندې ففزع نو هغه غبراو شو منهم د هغوی نه. قالو هغوی ووی لا تخف ته مه یریږه، خصمانې مونږ دوه جګړو کولو واله یو، بغا زیاتی کړي د بعضونه زمونږ باز علا باز په باز باندې. فحکم لحاظه ته فیصله وکړه بیننا زمونږ درمیان بالحق with justice with حق، ولا تشتت او مت بې انصافي کوه، وهدنا او زمونږ رهنمایي وکړه الی سواء الصراط سیدی راه ته. اوس کیس څه دی؟ ان بشک هذا دا اخی زما رور دی، له د ده سره 99 نعجتن دمبې دي یا ګډې دي، فیمیل شیپ. زما دا رور دی د ده سره 99 دمبې دي، 99 فیمیل شیپس دي. ولیا او زما سره نعجتن واحدتن یوه دمبه ده، زما سره یو ګډ دی. فقال نو پس داوی اکفلنیها ته ماته سپورت کا، اکفلنیها ته ماته سپورت کا، دا عمره کماله دا تاسو چې کوم یو دی نو دا مال را چې زما سو شي. وعزنی او دا غالب راځي په ما باندې فی الخطاب په خبرو کې، د ده خبرې هغه کې د ده خبرو کې طاقت دی، د ده خبرې غالب راځي په ما باندې، دی په ما چړ راځي. نو زه ځان نشم خلاصولی، دا زما رور دی د سره 99 ګډې دي او زما سره یو ګډ دی. دا وی چې ماله دا یو راکه او دا په ما باندې ډېر زورور دی، د ده خبرو نه زه ځان نشم خلاصولی. نو ته زما او د ده په منځ کې فیصله وکړه. داود علیه السلام چې دا واوري نو هغه فوراً د دې کس په حق کې فیصله وکړي، د دې بل کس سایډ اف سټوري اړه وانه اوري. په کار خو دا وه چې د دواړو مقدمې اورېدلې وه، د دې یو خو یې واورېده چې زما سره یو ده، د ده سره 99 دي، دې ما نه دا یو هم غواړي. نو په کار ده چې دا 99 کس والا کیسه د هغه سایډ اف سټوري هم واوري چې خبره څنګه ده. خو داود علیه السلام فوراً یو هز رحمه اتوماتیکلی د هغه رحمه جوش کې راشي او هغه فوراً د دې کس په حق کې فیصله وکړي چې ته بالکل ټیک وې، تا نه دا یو ګډ ولې اخلي، ته خپل ګډ ځان سرې کېدوه او دلې مه ورکوه. نو دا د هغه فیصله وه، بټ هغه صرف ون سایډ اف سټوري اورېدلې وه. قال اوی داود علیه السلام لقد البته تحقیق ظلمکه ده خو ظلم کړی دی په تا باندې، بسؤالې په سوال کولو باندې، نعجتک ستا د دمبه د سوال کړی دی، دا هم د ظلم کړی دی. الی نعاجه تاکې هغه ملاو کی، نعاجه د خپل ګډو سره د خو ظلم کړي. و انه بشک کثیرا ډیر هی من الخلطاء شرکا لینبغي البته زیاتی کوي بعضهم د هغوی باز علا باز په باز باندې، یعنی زیات تر شریکان چې کمی په بزنس کې په any kind of partnership کې هغوی زیاتی کوي په باز، یعنی په یو بل باندې زیاتی کوي، دا کامن دی. الا مگر الذین هغه خلق آمنو چې کم ایمان والدي، وعملوا الصالحات اور هغوی عمل کوي نیک، وقلیل ما هم او دا ډیر لږ خلک کی، وقلیل او ډیر لږی ما هم داسې خلک. داود علیه السلام څنګه دا فیصله وکړي چې دا کس خو ډیر زیاتې کوي چې د سره 99 دی او په دې کې هم دی ستانه دا یو دمبه غواړي، دا خو دی ډیر زیاتې کوي، دا سوال چې ستانه وکړو نو دا خو هم ډیر زیاتې و. اور ډیر پارټنرز هم داسې په یو بل باندې ظلم کوي، مګر چې کم ایمان والا او عمل صالح خلک یې نه هغوی داسې نه کوي. چې دا ورډکټ دا فیصله څنګه داود علیه السلام وکړي، فوراً هغه ته په دې وخت کې احساس وشي چې دا یو ازمایش دی، this was a test. ما له په کار و چې ما د دې بل کس سایډ اف سټوري هم اورېدلې وه، څه پته دا هم کیدی شو
چې د 99 کس د بل کس نه دا یو دومره په پیسو اغستی وه او حق بیا هم د ده و چا سره چې آلریډي دا 99 وي نو بیا هم د ده حق و چې هغه یو هم درته میلاو شي ځکه چې ده وله پیسې ورکړي دي او د چا چې یو دغه و دومره درته هغه پیسې اغستې وي نو بیا خو ښه فیر خبره وه خو داود علیه السلام د هغه سایډ اف سټوري وانه اورېده او فوراً د بل کس په حق کې فیصله وکړه نو په دغه وخت کې هغه ته احساس وشي چې this could be a test د الله طرف نه یو ازمایش هم کیدی شي نو وظن داود نو یقین کو داود ګمان کو داود انما چې یقینا فتناه مونږه ازماو شو فاستغفر نو هغه فوراً بخشش غواړي ربه د خپل رب نه وخر او هغه پریوځي راکعا په رکوع کې و اناب او په رجوع کې نو څه مفسرین سیز چې د داود علیه السلام په زړه کې چې هغه خبره راغلې وه د نکاح کولو او آلریډي مخکې نه هم ډېرې ښځې وې خو بیا هم د یو بلې ښځې سره د نکاح کولو شوق پیدا شوی صرف په زړه کې یو اراده پیدا شوې وه نو الله تعالی دا سین جوړ کړي د دوه کسانو او د دې نه داود علیه السلام ته احساس وشي چې زما سره خو آلریډي زما ښځې شته او هغه خو آلریډي د بل چا په نکاح کې ده نو زه ولې دا ظلم کوم رایټ نو دغسې الله تعالی د خپل بندګانو د خپل خالص بندګانو خپل چوزن د انبیا او رسل الله تعالی حفاظت کوي نو ایدر دا اسرائیلیات نریشن هم ټیک کیدی شي اور دا کم قرآن کې چې صرف هغه سیناریو بیان شوی ده صرف دا کیس بیان شوی دی او د کیس نه پس داود علیه السلام فوراً یو یقین یو ګمان وکړي چې دا خو ازمایش و ما له پکار چې ما د هغه سایډ اف سټوري م اورېدلې وه نو هغه فوراً استغفار وکړي بخشش غواړي د خپل رب نه او هغه پرېوځي په سجده کې په رکوع کې او رجوع وکړي الله ته دې نه موږ ته دا هم پته لګي چې همیشه یو ګناه یا څه د خطا نه یو کار وشي د هغې نه فوراً if you want to erase it د خپل عملنامې نه هغه اخوا کول غواړي چې the first things first فاستغفره فوراً استغفار کول دي او رب ته سجده کول دي او په سجده کې معافي غوښتل دي و اناب مطلب دی رجوع کول معافي غوښتل فغفرنا نو پس موږ بخشش وکړو له هغه ته ذالک د دې غلطي و انه بشک له د هغه دپاره عندنا زموږ سره لزلفه ډېر زیات قرب دی ډېر نږدېوالی دی و حسن او ډېر ښه معاب ټکانه ده مطلب فاینل ہوم جنه هغه ډېر زیات ښایسته دی یا داود اے داود انا بشک مونږه جعلناک جوړ کړی ته خلیفتن یو خلیفه دا آیات په کم وخت کې را روان دي په مکه کې چې نبی علیہ السلام باندې ډېر زیات یو ډېر سټرانګ ریجیکشن هم دی او د خلکو د سایډ نه د مشرکین مکه د طرف نه یو ظلم هم شروع دی او د هغې په منځ کې الله تعالی رسول علیه السلام ته د داود علیه السلام انسپریشنل سټوري شیر کوي اور ورته وایي چې داود علیه السلام یو خلیفه او په ځمکه کې یعنی بټوین د لاینز الله تعالی رسول علیه السلام ته وایي چې ته به یو خلیفه یې په ځمکه کې داود علیه السلام خلیفه مطلب دا جنریشن د یو نسل نه بل نسل ته د داود علیه السلام په نسل کې څوک راځي سلیمان علیه السلام او هغه د داود علیه السلام زوی او هغه سره هم نبوت او وزډم او حکمت او علم او د داود علیه السلام هغه ټول هر څه زوی ته رالل د پلار نه زوی ته ورته نبی علیه السلام خو زوی نه و بټ الله تعالی ورته د زوی په ځای پوره امت ورکړی چې ستا خلیفه چې کوم ده نو هغه به ستا پوره امت او ته به هم په ځمکه کې یو خلیفه ای نو وی آر پارټ اف دیٹ انهریټنس اف رسول علیه السلام صلی الله علیه وسلم د هغه خلیفه د نبی علیه السلام د هغې خلیفه مونږه حصه یو مونږ هم هغې حصه کې راځو نو انا بشک جعلناک ما مونږه جوړ کړی ته خلیفتن یو خلیفه فی الارض په ځمکه کې یعنی ته به د خپل هر څه خپل امت ته پاس کې ستا به صرف زوی ته نه پاس کې د داود علیه السلام خپل زوی ته پاس شو یعنی سلیمان علیه السلام ته بټ ستا صلی الله علیه وسلم ټول امت ته ځي فحکم لہذا ته فیصله کوه بین الناس د خلکو درمیان بالحق with purpose with حق ولا تتبع اور ما اتباع کوا الهوا د خپل خواهشات خپل ډیزایرز فیدلک
ورنه گمراه بکیتا ان سبیل الله د الله د لارې نه. یعنی خواهشات ډیزایرز همیشه خپل ځان خوشحالولو د وجې انسان چې کوم دی هغه گمراه شي. people say you only live once. یو زندگی دا، یو لایف دی، do whatever makes you happy. نه دا خبره صحیح نه ده. as a Muslim دا خبره نه ده صحیح. it's not true چې we live only once. یو ژوند دی، یو لایف دی، enjoy کا. life is short, have fun. as a Muslims we don't believe this. as a کافر یو کس چې کومې هغه کافري هغه د پاره دا صرف دکه یو ژوند دی، بیا مخکې څه کېږي we don't know. but as a Muslim مونږ یو ځل اوسېدل نه دي په دنیا کې. د دنیا نه تلل دي، دوباره را ژوندي کېدل دي، دوباره اوسېدل دي. نو کم خلک چې په دې خوش فهمي کې چې بس یو ژوند دی او یو لایف دی and we live only once and do whatever you want and do whatever makes you happy، چې څه باندې خوشحالېږي هغه کوه، بس یو ژوند دی. او د هغې د وجې انسان چې کوم دی ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، هغه گمراه شي د الله د لارې نه. ان الذين بشک هغه خلک یدلون چې کوم گمراه شو عن سبیل الله د الله د لارې نه، لهم هغوی دپاره عذاب شدید، شدید عذاب دی. بما بسبب د دې نسو چې هغوی هیر کو یوم الحساب، د آخرت ورځ، د حساب ورځ. یعنی خواهشات و همیشه هغه کس فالو کوي چاته چې آخرت یاد نه. کم کس چې موت یادی اور حساب کتاب یادی، نو هغه زړه کې دومره جرأت نه چې هغه بیا د ګناه څخه کار وکړي. خو چې کم کس دا هر څه هیر کړي، نسو یوم الحساب، نو هغه دپاره بیا هر ګناه کول اساني، بیکاز هغه نه دا هر څه هیري. ججمنټ ډیر ته هیري، حساب کتاب ته هیري. may Allah not make us from them. الله دې موږ د عباد المؤمنین، د عباد الصالحین نه موږ شامل کی. آمین یا رب العالمین. بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.